बंधुगण देखु ये भिडियो आम लंग क्वेश्चन करवा AECC2 MIL ओडिया जो रही आमर तार लंग क्वेश्चन करवा ठीक अच्छे। देखो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनस मुझे कहबी तो बहुत ही इंपोर्टेंट अटे आपण। तो देखो ये आम सर्ट क्वेश्चन भी करवा आउ प्रथम सर्ट क्वेश्चन करवा लंग क्वेश्चन करवा मन रखिए सर्ट क्वेश्चन गुड़िक बहुत ही इंपोर्टेंट आउ ये गुड़िक आपण मैंने लंग क्वेश्चन भी ऐड करेंगे जमारू चिंतित हेनी। देखु जिते बेले लिखे ना निजर भाषा ही लिखे आपण मैंने छोट पिला नुहति जे आपण मैंने युड़ा को घोषे देखु आपण मैंने पढ़ी पारे युड़ी को आउ निजर लैंग्वेज रे आपण मैंने कौन करेंगे लिखिपारे ठीक अच्छे। तो चलते डेरी न करिक आम मैंने करवा आरंभ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कौन पचारि देखा। क्वेश्चन नंबर 1 कौन पचारि देखो जोगाजोग देखो क्या संपर्क क्वेश्चन देखो साक्षात्कार संपर्क भाषण कला संपर्क आम क्वेश्चन कर। देखो सबू ब्लॉक रू क्वेश्चन आसो मन रखु जिते बेले पढ़ाई बसुँच आपने जेकोसी भी सेमिस्टर हो फर्स्ट सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर जहाँ भी हो तो देखो सबू ब्लॉक को बाहर करेंगे सबू ब्लॉक रू टिके टिके किछि किछि पढ़ी पढ़ी जीवे ठीक अच्छे। तो मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। चलतु डेरी न करिक आरंभ करवा। देखो जिते बेले भी लिखे निज भाषा लिखे सरल भाषा लिखे देखु घोषे ना मन रखु जिते बेले पढ़ुं ना घोषे ना बुझापी चेष्टा करेंगे बुझी क्वेश्चन जमी भी पचारू आपण मैंने इजिली करेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दरकार। देखो साक्षात्कार क्या कहुए बोली पचाई साक्षात्कार कहले कौन जो इंटरव्यू आम मैंने जो इंटरव्यू देवाई जो जाता इंटरव्यू जो कही था आम मैंने कौन कही था ओडिया रे साक्षात्कार बोली कही था कौन कही था साक्षात्कार। देखो साक्षात्कार गोटे जोगाजोग अटे साक्षात्कार गोटे कौन यहाँ गोटे प्रकार जोगाजोग अटे यह माध्यम जोगाजोग माध्यम व्यक्ति विशेष कौन कही ना आउ जड़े व्यक्ति को साक्षात कही थाए कौन कही थाए साक्षात कही थाए बहुत सारा प्रश्न माध्यम समाधान कर पाई थाए ठीक अच्छे। तो मन रखु बंधुगण क्यों क्योंठी प्रत्यक्ष साक्षात भी कर दियंती और क्यों क्यों जगह परोक्ष साक्षात्कार भी कर दियंती। प्रत्यक्ष साक्षात्कार माने कौन जोटा के सामना सामनी माध्यम जो इंटरव्यू करा होई थे जो साक्षात्कार करा होई थे मुहांमुही माध्यम फेस टू फेस ताकू आम मैंने कौन कही था प्रत्यक्ष साक्षात्कार कही था। आउ टेलीफोन माध्यम होगला इंटरनेट माध्यम होगला आउ कौन कहबी लिखित माध्यम होगला ये गुड़िक जदि आम मैंने जो कराई थे साक्षात्कार ताकू आम मैंने कौन कह परोक्ष साक्षात्कार बोली कह विभिन्न समस्यार समाधान करने इस साक्षात्कार गुड़िक कौन कही इस साक्षात्कार द्वारा करा जाई थे। आपण मैंने कहते देखु जो साक्षात्कार इंटरव्यू तो लिखापी कहती देखु केवल साक्षात्कार केवल परीक्षा जो इंटरव्यू कराई थे स्कूल रे ताकू केवल साक्षात्कार आम कहवानी विभिन्न समस्या रही देखु समाज रे हो जेकोसी स्तर रे सबु स्तर रे इस साक्षात्कार गुड़िक चली वर्तमान। तो मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट इजिली ये क्वेश्चन आसिले आप करें कि नहीं साक्षात्कार रू किसी भी क्वेश्चन आसिले आप इजिली करेंगे। तो चलतु परवर्ती क्वेश्चन को आम करवा लंग क्वेश्चन भी करार अच्छी। देखु टेलीफोन क्यों प्रकार साक्षात्कार टेलीफोन तो गोटे परोक्ष साक्षात्कार अटे आप जानते। देखु साक्षात्कार देखु केते भागर विभक्त कौन कौन मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे साधारण भाव रे साक्षात्कार केते प्रकार ताहे दुई प्रकार करेंगे केवल साक्षात्कार केते प्रकार जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो ताहे कौन करेंगे 10 प्रकार करेंगे। आपन को असाइनमेंट एग्जाम रे पचारि थिला जे साधारण भाव रे देखंतु साक्षात्कार केते प्रकार साधारणतः साक्षात्कार केते प्रकार जदि आपन को क्वेश्चन पचारि थिला ताले आपन माने कोन करथिले दुई प्रकार करथिले। देखंतु गोटे होची परोक्ष साक्षात्कार आ गोटे होची प्रत्यक्ष साक्षात्कार दुई प्रकार ही रही छे जोटा सामना सामनी कराई थे ताकू कोन कहा जे प्रत्यक्ष जोटा टेलीफोन माध्यम लिखित माध्यम होता है ताकू आम मैंने कौन कही था परोक्ष साक्षात्कार कही था। तो आप जानते। तो देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखो क्यों क्यों समस्या
ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସାଧିତ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତର ଜାତୀୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ରାଜନୀତି ସମସ୍ୟା, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେକୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଲେଖାଲେଖି କରିଥାନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପଠେଇଥାନ୍ତି। ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧାରଣା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ସାକ୍ଷାତ କରାଯାଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଛାପା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହୋଇଗଲା, ମାସିକ, ଏମିତି ଯେଉଁ ରହିଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଦୂରଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ଯେଉଁ କରାହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ସମାଜ ପେପର ହୋଇଗଲା, ସମ୍ବାଦ ପେପର ହୋଇଗଲା, ସବୁଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଛାପା ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହୋଇଗଲା, ମାସିକ, ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଆଉ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ସମୟରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଥିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ? ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି? ଏଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିପାରେ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ରେକର୍ଡ ହୋଇକି ରହିପାରେ। ତେଣୁକରି এই ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ତାପରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ତାପରେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାବନା, ଠିକ୍ ଭାବନା ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଆତ୍ମପ୍ରୟୀ ଭାବନା, ତାପରେ ବିକ୍ରେତା ତୁଲ୍ୟ ମନୋଭାବ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ, ନିର୍ଭୟ ଭାବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ରୁଚି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ତାପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପାରଦର୍ଶିତା, ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏମିତିକା ରହିଛି। ମନେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯଦି ମନେ ରହୁନି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମନେ ରଖିବାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ଏଡ୍ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କରିବେ? 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ପ୍ରକାର, ତାହେଲେ 2 ପ୍ରକାର କରିବେ। ତାହେଲେ 10ଟି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତିମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂରଚନା ଧର୍ମୀ ସାକ୍ଷାତକାର, ତାପରେ ଆଚରଣ ଧର୍ମୀ, ତାପରେ ଆନୁମାନିକ, ସୃଜନାତ୍ମକ,
तापर विशेषज्ञ साक्षात्कार, तापर देखो सौजन्यमूलक साक्षात्कार, तापर जरूरी सौजन्यमूलक जरूरी एमतीका साक्षात्कार गुड़िक रही। तो मन रखिए आ लंग क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टाट। जदि आपको लंग क्वेश्चन भी आसीपे जे साक्षात्कार कहले कौन आउ केते भाग विभक्त, जदि आपको क्वेश्चन आसो तो आप संपर्क में लिखापी पड़ो। तो ये क्वेश्चन को आम करवा जमारू टेंशन नेबेनी, केमिति निज भाषा लिखे ताको मु कहीदेवी। आउ एडिशनल जदि बहुत सारा 2टा 3टा एमती नेबेनी, मन रखु जदि भी आपको एडिशनल नौछंती गोटे नियंतु, एटलिस्ट गोटे रु अधिका नेबेनी। देखंतु क्वेश्चन जो देइछि बंधुगण, क्वेश्चन जहाँ पचारिछि ताकू लिखिबे। आउ केवल देखंतु कॉपी नहीं कि फाल फाल एमती लिखिदेले हेबनी। मन रखु बहुत इंपोर्टेंट जिनिस, क्वेश्चन कौन पचारिछि, क्वेश्चन जहाँ पचारिछि से जिनिस को केवल लिखिबे। आउ अधिकार अधिक एमती फाल फाल लिखिबेनी। क्वेश्चन कौन पचारिछि से जिनिस को ही केवल लिखिबे, ठीक अच्छे। तो देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारिछि, देखंतु कौन पचारिछि, देखंतु परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि जे साक्षात्कार प्रश्न निमंते केते प्रकार पद्धति रही और से गुड़िक कौन कौन पद्धति। जदि हम देखा 4 प्रकार रही। गोटे मुख्य प्रश्न से प्रधान होइथिबो, तापर देखंतु विस्तारित प्रश्न, तापर अवधारणा प्रश्न, तापर निर्दिष्ट ज्ञानबोधक प्रश्न। तो देखंतु साक्षात्कार प्रश्न आमर केते प्रकार रही, प्रश्न पई केते प्रकार पद्धति रही, 4 प्रकार पद्धति रही। नंबर 1 रे मुख्य प्रश्न, प्रधान प्रश्न, 2 नंबर रे विस्तारित प्रश्न, तापर अवधारणा प्रश्न, तापर प्रासंगिक आउ निर्दिष्ट ज्ञानबोधक प्रश्न। एमितिका 4 प्रकार रही। इस साक्षात्कार प्रश्न पई 4 प्रकार पद्धति रही। तापर देखंतु वृत्तिमूलक साक्षात्कार। बंधुगण देखंतु वृत्तिमूलक साक्षात्कार कहले कौन, जे कौन भी जॉब हो, जे कौन भी चाकरी करिया पाई जो इंटरव्यू करांती, जो साक्षात्कार जो करी थांती, जो देवा पाई जाई थांती ना, जे कौन भी चाकरी पाई जो इंटरव्यू करी थांती किंबा जे कौन भी एंट्रांस परीक्षा देवा पाई जाई थांती, ताकू हम माने कौन कहबा ना वृत्तिमूलक साक्षात्कार बोली कहबा। कौन कहबा, वृत्तिमूलक साक्षात्कार। तो जमारू टेंशन नेबे नहीं। वृत्तिमूलक साक्षात्कार जदि भी क्वेश्चन आसिला आपण माने इजिली करि परिबे कि नहीं कहंतु। देखंतु विभिन्न वृत्ति अवलंबन करिया पूर्वरु देखंतु अनेक क्षेत्र रे साक्षात्कार देबा को पड़ी थाए, ताको हम माने कौन कहबा ना, ताको हम कौन कहबा वृत्तिमूलक साक्षात्कार बोली कहबा। तो जे कौन भी चाकरी हो, जे कौन भी जॉब हो, से डायरेक्टली तो आपन को देबेनी ना। प्रथमे कौन कहबे साक्षात्कार करि थांते, इंटरव्यू करि थांते, जे जड़े चाकरी करने जाऊँगी कि जेकोसी जॉब करने जाऊँगी ता पाखरे केते ज्ञान रही ताकू से माने कौन करि ना परीक्षा निरीक्षा करि थांती। तो मन रखिबे इटा को माने कौन कहबा वृत्तिमूलक साक्षात्कार बोली कहबा, ठीक अछि। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारिछि, जरूरी साक्षात्कार कौन। देखंतु जरूरी साक्षात्कार जदि हम देखिबा कौन कौन होछि, वर्तमान समय रे होछि बन्या ही गला, बात्या ही गला, एमिति प्राकृतिक विपर्यय, विभिन्न युद्ध ही गला, दुर्घटना ही गला, एमिति बहुत सारा रही दुनिया कथा। तो यह को आमे माने कौन कहबा ना जरूरी साक्षात्कार बोली कहबा। देखंतु बेले बेले केते कौन रही, देखंतु बेले बेले केते को जरूरी समस्या देखा जाई थे। इटा सबु समय रे देखा जाय नहीं, बेले बेले देखा जाय। और ई समय रे देखंतु केते जण विशेषज्ञ को परामर्श इटा निहाती आवश्यक अटे। बन्या ही गला, बात्या ही गला, एमिति का सड़क दुर्घटना, डंगा बुड़ी, एमिति बहुत सारा रही। एगुड़ी को देखंतु मानवकृत समस्या आसिले यही जरूरीकालीन साक्षात्कार कौन करि थाए, इटा दरकार पड़ी थाए, जहाँ को देखंतु जरूरीकालीन साक्षात्कार बोली आमे कहि थाउ। यहाँ को कौन कहि थाउ, जरूरीकालीन साक्षात्कार बोली आमे कहि थाउ। तो एक क्वेश्चन आसिले आपण माने इजिली करि पारिबे कि नहीं, इजिली आपण माने करि पारिबे। तो देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारिछि, देखंतु भाषण गोटे कौन अटे, भाषण गोटे कला अटे।
ଯାହାକୁ ଭାଷଣ କଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ବକ୍ତା ଆଉ କିଏ ଶ୍ରୋତା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଭାଷଣରେ କିଏ ବକ୍ତା ଆଉ କିଏ ଶ୍ରୋତା। ଯିଏ ଭାଷଣ ଦେଉଛି ସେ ହେଉଛି ବକ୍ତା, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଭାଷଣକୁ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୋତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବକ୍ତା, ଭାଷଣ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଭାଷଣକୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଭାଷଣର ଅବିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଭାଷଣର ଅବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ମନେ ରଖିବେ, ଭାଷ ଯୁକ୍ତ ଅନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାଷଣ, ବକ୍ତୃତା। ଭାଷଣକୁ ଆମେ ବକ୍ତୃତା କହିଥାଉ। ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ସ୍ପିଚ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସ୍ପିଚ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଉତ୍ତମ ଭାଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଉତ୍ତମ ଭାଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣ ସାଧାରଣତଃ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଲା ମାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଲା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଷଣ କଲାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ମାର୍ଜିତ ଆଉ ସଂସ୍କାରିତ କଥନ କଲା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତମ ଭାଷଣକୁ ସୁଭାଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସୁଭାଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଉତ୍ତମ ଭାଷଣରୁ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା କିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା କିଏ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। କ'ଣ କରିବେ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ସୁଭାଷଣର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ସୁଭାଷଣର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ୟୁଫେମିଜିମ୍। କ'ଣ କରିବେ, ୟୁଫେମିଜିମ୍ କହିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁ ଯୁଗରେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିছে, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଷଣ କଲାର ଏକ ନମୁନା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ସରିତ ସାଗର। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ସରିତ ସାଗର ଭାଷଣ କଲାର ଗୋଟିଏ ନମୁନା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଭାଷଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଭାଷଣକୁ ଆମେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାଉ, ବକ୍ତୃତା ବୋଲି କହିଥାଉ, କଥନ ବି କହିଥାଉ। ଆମେ ଭାଷଣ କଲାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାଉ, କଥନ କଲା, ବକ୍ତୃତା କହିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିଥାଉ, ବକ୍ତୃତା ସେମ୍ ଜିନିଷ, ପ୍ରବଚନ କହିଥାଉ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଇଗଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଗ୍ମୀ, ପ୍ରବକ୍ତା, ପ୍ରବଚକ, ଭାଷ୍ୟକାର, ଏମିତି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 1903 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସଭା, ଏଇଟା ଭାଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସଭା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1903 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ଆଉ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବେଶ୍ ମୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାଗୃହ ଦେଖନ୍ତୁ
भाषण शुणा आउ देवाई देखु बेस मुक्त और प्रशस्त। देखु भाषणर विभिन्न दिग गुड़िक कौन बोली पचारि भाषणर विभिन्न दिग गुड़िक पचारि तो देखु भाषणर विभिन्न दिग गुड़िक हूँ देखु कथा कहिबार दक्षता तापर बहुशास्त्रदर्शी तापर उपयुक्त ज्ञान प्रासंगिक उपस्थापना तापर सादर संबोधन समयानुवर्तिता जदि ठीक समय रे न कहिबे ताहले बोर हो जिवे श्रोता माने। तो ये गुड़िक ए दिग प्रति ध्यान देकी भाषण देवा दरकार। प्रवचन भंगी होइतिबा दरकार, विश्लेषणात्मक दक्षता होइतिबा दरकार, स्पष्ट उच्चारण करिकि आपनकु कहवा पई पड़िबो। जदि भाषण देउछंती तापर सरल सुबोध विभिन्न भाषा ज्ञान तापर मुख आउ देहर भंगी तापर हास्यर पूर्ण वक्तव्य होइतिबा दरकार। तापर क्रमानुसारी वक्तव्य आ शुद्ध भाव उपस्थापन करबा दरकार। तो ए दिग प्रति भाषण देवा समय रे ध्यान देकी भाषण देवा दरकार, ताहले से भाषणटी सफल होई परिबो। ठीक अछि। भाषार विभिन्न दिग जदि आपन क्वेश्चन दिया जीवो ताहले आपन माने कोइ परिबे के नाही। मने रखिबे देखंतु कहिबार दक्षता तापर ए गुड़िक जो रही उपयुक्त ज्ञान प्रासंगिक उपस्थापन सादर संबोधन हो गला समयानुवर्तिता इटा को व्यवहार करने पड़ो। जदि ये दिग प्रति जदि ध्यान न देबे ताहले भाषणटी सफल होई न पारे, श्रोता माने बोर हो जिवे। जदि समय को जदि नष्ट करिवे और एपट सेपट जदि भाषण को से गोटे जिनस को बुलेगी कहते ताहले भाषणटी सफल हो पारिबो नाही। ये जिनस को मन रखिथिबे। तापर देखंतु सुभाषण और कुभाषण मध्य पार्थक्य कौन बोली पचारि देखंतु भाषण उत्तम हेले भाषण ठीक हेले ताकू हम माने कौन कहिथां सुभाषण होइथे। सेटा सर्वजन ग्राह्य होइथे माने समस्तक पाखकू पहुंची पाइथे। कुभाषण हीनमान्यता सृष्टि करे माने इटा सुनवा पाई इच्छा प्रकाश करती ना श्रोता माने एक कुभाषण। ठीक अच्छी। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि कुभाषण अन्य नाम कौन बोली पचारि कुभाषण अन्य नाम होची विकृत भाषण। ठीक अच्छी। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि स्वागत भाषण कौन। भाषण सभार प्राक भाषण भाव जहाँ दिया जाए ताहा स्वागत भाषण। मन रखिबे भाषण सभार प्राक भाषण सभारे जहाँ दिया जाए ताहा स्वागत भाषण। एथिरे सभा मंच रे उपस्थित हेबाकू अतिथि माननकू आह्वान करा जाए। तो स्वागत भाषण मन रखिथिबे इटा देखंतु सभा मंच रे उपस्थित हेबाकू अतिथि माननकू कोन करा जाए आह्वान करा जाय थाए। तो मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस भाषण सभार प्राक भाषण भाव जहाँ दिया जाए ताहाकू कौन कहा जाए स्वागत भाषण बोली कहा जाए। तो देखंतु भाषण देवार पूर्व प्रथमे कौन कही था स्वागत कही था ना स्वागत करी था कि ना। तो स्वागत प्रथमे कही था मंच रे सभा मंच रे अतिथि माननकू जो उपस्थित होई थांती। तो से समय रे जो भाषण दे थांती ताकू हम माने कौन कहबा स्वागत भाषण। ठीक अच्छे। तापर देखंतु आध्यात्मिक आउ धार्मिक भाषण देखंतु आध्यात्मिक आउ धार्मिक भाषण जदि मु आपन को कहबी देखंतु जीवनर संपर्क जदि आपण माने कहउछंती आत्मा परमात्मा ए संपर्क जदि आपण भाषण दउछंती विभिन्न अनुष्ठान तरफरु विभिन्न तरफरु कौन कहउछंती भाषण प्रदान करूछंती। या को हम माने कौन कहबा ना या को हम माने कौन कहबा ना आध्यात्मिक और धार्मिक विषय को भाषण आत्मा परमात्मा ए ज्ञान इस संपर्क रे भाषण देउछंती। सत कर्म साधन प्रति अनुराग जीवनर अलकता इस संपर्क रे मुक्ति युक्ति इस संपर्क जदि भाषण देउछंती ताकू हम माने कौन कहबा आध्यात्मिक भाषण। तो चलंतु वर्तमान लंग क्वेश्चन करबा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। अरे साक्षात्कार कहले कौन इस संपर्क रे बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। साक्षात्कार काहाकू कहंती दर्शाओ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ପ୍ରକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଯେଉଁ କରାହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାଉ। ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମମାନେ କରିବା। ସାକ୍ଷାତକାରର ଆଧାର ଆଉ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେମାନେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାରର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ନା ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ଘୋଷିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ନା ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ତାହା ଲେଖିବେ। ଯିଏ ମାର୍କ ଦେବା କଥା ସେ ଦେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଘୋଷିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଯାହା ଘୋଷିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ବି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିଲେ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେଲେ ସବୁକିଛି କ୍ଲିଅର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆଉ କିପରି ସାକ୍ଷାତକାର ଦିଆଯିବ ତାହା ଏହି ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା କରିକି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ସାକ୍ଷାତକାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରବେଶଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିଚାର କରିକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହୀତାଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦାତା ଓ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, କୃତିତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ, ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଆଉ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷାତକାର କର୍ତ୍ତା ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ 10ଟାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ 12ଟାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ରଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସାକ୍ଷାତକାର କର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ତା'ର ସାକ୍ଷାତକାର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ହୋଇଗଲା, କ୍ୟାମେରା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସରଞ୍ଜାମ ନେବା ବହୁତ ହିଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ କରାହୋଇକି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଦେବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏନା, ସାକ୍ଷାତକାର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଦେବେ ନା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ
କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିବେ ନା, ଏମିତି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ଏମିତି ଲେଖିକି ଆଚରଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଘଟ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ, ତଳପଟେ ଗାର ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଲେଖି ଚାଲିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଲେଖିଲେ ନା କ'ଣ ହୁଏ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଅଟେ? ଆଚରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଜଣେ ଶାରୀରିକ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ କକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧକୁ ସିଧା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆଚରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧକୁ ସିଧା କରାଯିବା ଉଚିତ। ବସିବା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗ ବିନ୍ୟାସ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ମିଳାଇବା ସହିତ ସ୍ମିତ ହସି କର। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମଲିନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍, ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ହେଲା, ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଳାବରେ ଭାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମିତ ହସ ସହିତ ବିନମ୍ର ମଧୁର ଭାବରେ ବିନିମୟ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାର କଥା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଡରି ଡରିକି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଲେ ସଫଳ ହେବ କି? ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏଇ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖିବେ, ଆଚରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବ, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତରକୁ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ହିଁ ସରଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଅଧିକ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ ଭାବପ୍ରବଣତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଭାବପ୍ରବଣତା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଅତି କମରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଧାରଣାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଚିନ୍ତାଧାରା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ
ଜଣେଇ ଦେବା ଦରକାର ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯେ କିଛି ବି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇ ଦେବେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଭାବଭଙ୍ଗୀର କଥା ଆସେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ। ଆପଣମାନେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନର ଦର୍ପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆପଣମାନେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ଲାଦିତ ଆଉ ଆକର୍ଷିତ ଚେହେରା ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ପୋଷାକ ତଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅପରିଷ୍କାର ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞଜନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଭାବ ଏଥିରୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାବନା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାବନା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫଳ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏଇଟା ରହିଥାଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାବନା। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର, ସେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସାକ୍ଷାତକାର ଅସତ୍ୟ ବା ଅଜଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା କୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଆନ୍ତୁ। କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କହିଦିଅନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅଟକିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଖଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତାଟିଏ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାବନା। ସବୁବେଳେ ଏ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାବନାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଆତ୍ମ କ'ଣ ରହିଛି, ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଆତ୍ମ କ'ଣ ରହିଛି, ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବନା। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର କ'ଣ କହିବେ, ନେତୃତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ତେଜସ୍ମିତା, ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦଳଗତ ଆଗ୍ରହ, ସୁଯୋଗ, ମନୋବୃତ୍ତି, ସଂଗଠନ କୌଶଳ, ଚାରିତ୍ରିକ ଏମିତିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟହୀନତା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ମନୋଭାବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲିସ କରି ନେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଥାଏ, ବିଫଳତା ଆଣିଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବନା, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳଗତ ଆଗ୍ରହ, ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି, ଏମିତି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ନେବାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟହୀନତା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମନୋବୃତ୍ତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଲିସ କରିଦେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବିଫଳତା ଆଣିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ରହିଛି, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୁଣ ରହିଛି।
କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସାହସ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କର୍ମଦକ୍ଷତାଶୀଳ, ଏମିତିକା ବହୁତ ସାରା ଗୁଣ ରହିଛି ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଣିଷ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ? ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ ଆମର କରିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ? ନେତୃତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ କ'ଣ, ନେତା ଅନେକ ଭିତରୁ ନିଜ ଗୁଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକ ଉଠେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆଉ ମନୋବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ? ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବସିଥିବା ବିଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏଇ ନେତା ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ନେତୃତ୍ୱ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ସାହସିକତା, ସହଯୋଗ ଗୁଣ ଯେଉଁ ନେତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଥିରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଉ କେତୋଟି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 10ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବିକ୍ରେତା ତୁଲ୍ୟ ମନୋଭାବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକ୍ରେତା ତୁଲ୍ୟ ମନୋଭାବ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ନିଜ ଭାଷାରେ ହିଁ ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ସଜି ପରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକ୍ରେତାର ମନୋଭାବ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ଯେପରି ଗରାଖ ମନ ବୁଝି ସେହିପରି କଥା କୁହେ ବା ଆଚରଣ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାକ୍ଷାତକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ସଫଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକ୍ରେତା ତୁଲ୍ୟ ମନୋଭାବ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସାକ୍ଷାତକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ବୁଝିକି ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଚରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାକ୍ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ନା, ସାକ୍ଷାତକାର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା, ଚଲେଇଥିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି କିଛି ବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହେଉ, ଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିବେ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ସକାରାତ୍ମକ ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଗଲା, ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କାମ କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଜ୍ଜଳ ବା ଭଲ ଦିଗକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ କେମିତି ନେବି ମୁଁ, କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି ମୁଁ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ଦରକାର, ଏମିତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କହିବା? ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ
ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ନିର୍ଭୟ ଭାବ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଭାବ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବନ୍ଧୁଗଣ, এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ସମୟରେ ବି ନିଜକୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବଳିଷ୍ଠ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହିଁ ସଫଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟ ଭାବ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କକ୍ଷକୁ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି, ବକ୍ତବ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଏମିତିକା ବହୁତ ସାରା ଏମିତିକା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ OSU ବାଲା ଖାତା ଦେଖନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଦେଖିଥାନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ବର୍ଷ ପାଇଗଲେ ବି ସେମାନେ ଖାତାକୁ ଦେଖି ସାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାଟି କେମିତି ଲେଖିଛି, ସେ କେବଳ ଲେଖିଛି ପୁରା ଫାଲ ଫାଲ ଲେଖିଛି କି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ପଚାରିଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଫାଲ ଫାଲ ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ତାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଲେଖି ଚାଲିବେ, ଫାଲ ଫାଲ 2 ପେଜ୍ 3 ପେଜ୍ 4 ପେଜ୍ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ତ ମିଳିବ। ଯେତେ ଲେଖିଲେ କେବଳ ଆମକୁ ଫୁଲ କରିବାର ଅଛି, ମାର୍କ ତ ଯିଏ ଦେବା କଥା ଦେବ। ଏମିତି କଲେ ହେବନି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା ଦରକାର। କମ୍ ସେ କମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବାରେ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା। ତ এই ସଂକ୍ଷିପ୍ତତାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜ ଭାଷାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ସାକ୍ଷାତକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆହୁରି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ଲକରୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲକରୁ ଆହୁରି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଅଲଗା ବ୍ଲକରୁ, ଆଉ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ବ୍ଲକର ମୁଁ କରିଥିଲି।
साक्षात्कार और भाषण करार मुझे ब्लॉग आहरी क्वेश्चन करी जदि समय हम आउ अलग ब्लॉग क्वेश्चन आउ तो नहीं आसबि वीडियो केमती लगे कमेंट करके जनइबे चैनल न चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और आम टेलीग्राम चैनल जदि जॉइन ही ना प्रेप लैंड टेलीग्राम चैनल में वीडियो तलपटे मुझे लिंक दे देछि जॉइन हो सो थैंक यू सो मच जय हिंद बंधुगण हृदय गोटे लाइक करदेवे वीडियो केमती लगिला कमेंट करके निहाती जनइबे सो थैंक यू जय हिंद बंधुगण।